Officially, this is our lecture 4 of business mathematics. Our class start kore feli. So in our last two classes, actually, we work on the mathematics of business, that chapter, which is chapter 20. And already we get ideas about the simple interest. That means how the interest applicable on a simple principal sum. After that, we completed we started the part that is compound interest. Compound interest, and we get to know about how to compound interest, sorry, my mistake, and we get to know about how to uh, calculate the interest rate from that portion. In today's lesson, we will start to find out actually if they give us the interest rate, that means the annual interest rate, then the pay, if they give, that means the in your question or in any kind of bank, if they give you the rate of interest, then the number of total installment, then the what can I say it, like the total time frame, then the principal amount, then how you're going to find out the overall extra amount, that is the principals are you're going to pay, that we're going to find out from today's lesson. So for that purposes, first we will solve the example 4. আমি example 4টা solve করব, তারপরে হচ্ছে 5টা এর মতোই হবে, বা আমি 5টাই solve করি। example 4টা বইয়ে সোজা বেশি, 5টা একটু difficult. So whatever আমরা example 4 5 solve করব, তারপর আমি এখান থেকে একটা practice math দিব, then হচ্ছে কি আমরা আসলে continuous compounding এ চলে যাব। So in example 5, they said that if a taka 5 lakh were invested for 8 years at a rate of interest 6% compounded quarterly, determine the total compound interest. Again, I mention to দেখেন বইটাতে example 5, if taka 5 lakh were invested for 8 years at the rate of interest 6% compounded quarterly, determine the compound interest rate. দেখেন সবকিছু ইনফরমেশন কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, লাইক how much টাকা we initially invested, that is 5 lakh, so that's our জান্নাতুল মাওয়া, এটা কি হওয়া উচিত? এটা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট। Yes, this is our principal amount because they already mentioned this. আচ্ছা, আমার ক্লাস রেকর্ডিং তো হচ্ছে না? জি ম্যাম হচ্ছে। Because this is the original amount, or the original, actually this is the initial amount we invested, so this is our principal amount. You ask me once, you ask me, ma'am, how can I find out which one will be the principal amount and due amount? So এই জন্য বলছি যে যেই টাকাটা শুরুতে বলা থাকবে, যে টাকাটা শুরুতেই মেনশন করা থাকবে, that would be our principal amount. Okay, so then this 8 years, obviously years দেওয়া আছে, so this is our time frame. Then this is the rate of interest, so they ask you to find out the compound interest. Acha, for your kind information, in both of this math, there's the number 4 and 5, the answer is wrong. Answer ভুল, 4 নাম্বার 5 নাম্বার ম্যাথস এর অ্যানসার ভুল। ইভেন আজকে আমরা যতগুলো ম্যাথস করব সবগুলোর ম্যাথসেরই বইয়ে অ্যানসার ভুল আছে। সো কোনো কারণে যদি আমাদের অ্যানসার না মিলে, প্যানিকড হওয়ার কিছু নাই, বুঝবেন অ্যানসার ভুল আছে, বইয়ের সাথে মিলবে না। ঠিক আছে, তাহলে খাতা কলম সবাই নিয়ে ফেলেন, এখানে যে যে ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে লিখে ফেলেন। সো এখানে কিন্তু অলরেডি আমি এগুলো লিখবো না, এই জন্যই বলছি খাতা নিতে হবে এবং লিখতে হবে, না লিখলে আপনারা পারবেন না। সো অলরেডি আমাদেরকে কি দেওয়া আছে, given that আমরা যে লিখি, তাহলে given that the principal amount, that is P is equal to 5 lakh, time comma n is equal to 8 years, or you can write down like number of years comma n is equal to 8, then the rate of interest is equal to 6, then the 6% will be converted in এখানে ওরা যেটা করেছে এটা আমরা করব না, আমি যেটা বলছি সেটা করেন। 6% will be converted on decimal. Then the twist thing, that is the payable period, or we can say the installment, the number of installment per year. So they say the rate of interest 6% compounded quarterly. Compounded quarterly, which means quarterly আপনাকে কিন্তু টাকাটা পে করতে হবে। তাহলে বছরে মানে কোয়ার্টার মানে কি কেউ জানেন? ম্যাম
না কোয়ার্টার হচ্ছে Quarter means 3 months. 3 month, ma'am. 3 3 month, months. ma'am. Pay the 3 month, ma'am. interest 3 or month, sorry, ma'am. actually the that you have to pay the installment after 3 months. So if you have to pay the installment after 3 months, which means per year you have to pay how many installment? 4 installments. So that's why payable period or T is equal to 4 here. বুঝতে পেরেছি? Okay, তাহলে given that ম্যাম আরেকবার একটু যদি বলতেন। given that গুলো লিখে ফেলি, তো ফার্স্টে লেখেন হচ্ছে, আবার বলছি, the principal amount that is P is equal to 5 lakh, then the time frame that is number of years, that is 8 years, then the rate of interest, comma R is equal to 6, because they mention here the rate of interest is 6%, and you have to convert it on decimal, and finally the payable period they mention you have to pay the interest rate quarterly, so that per year there will be 4 কোয়ার্টার, মানে 4 বার আমরা কিন্তু ইন্টারেস্ট রেটটা পে করতে থাকবো। সো এটা কোয়ার্টারলি আমরা পে করে যাচ্ছি। দ্যাটস ইট। তাহলে লিখে ফেলেন গিভেন দ্যাট গুলো। লিখেছি ম্যাম। ওকে, সো আই হোপ আপনারা অলরেডি, আচ্ছা একটু সময় দিই, বাকি সবাই তো একসাথে ফার্স্ট না, সবাই একটু গিভেন দ্যাট পোর্শনটা লিখে আসবো। এটা আমি এখন লিখবো না, এই কারণেই বলছি গিভেন দ্যাট পোর্শনটা একটু লিখে আসেন। ওকে, সো তাহলে which formula we're going to use now? Ma'am, second formula A equal to P1 plus RT square E by T. Yes, we're going to use the second formula. So লিখে ফেলেন তাহলে, লেখেন we know that A is equal to, আমরা কোন ফর্মুলাটাতে যাব? P তো ইয়াও আসছে, A is equal to P bracket 1 plus R by T. plus R divided by T. অনেকের কোয়ারিজ আছে যে না, এটা তো এইভাবে হয়, টু দি পাওয়ার nt, ঠিক আছে? সো আমরা কিন্তু এই ফর্মুলাটা ইউজ করব, which means the second ফর্মুলা ইউজ করতে, সেকেন্ড ফর্মুলা যেহেতু দিব, কেন সেকেন্ড ফর্মুলা ইউজ করলাম সেটাও বলে দিচ্ছি, বিকজ there are they mention already the number of payable period and other things, so that's why we will use the second one. So second ফর্মুলাটা ইউজ করলাম, দেন এখন কাজটা কি দাঁড়াবে, ভ্যালু গুলো বসাই দিতে হবে। তো এখন আপনি বলতে পারেন ম্যাম we don't know the future value, that is the future due amount, so just we know the principal amount and other things, so আমরা সেটা বসালাম। সো আর এর ভ্যালু এখানে আসছিল হচ্ছে 0.06, is it? Yes, ma'am, 0.06. আচ্ছা, টি এর ভ্যালু কত আসছিল? Ma'am, 4. ম্যাম 4 দেন টু দি পাওয়ার 8 into টু দি 4 পাওয়ার, এখানে কিন্তু টু দি পাওয়ার, আবারও বলছি 4 ইনটু n 8 80 to 4. এর এটা হচ্ছে এখানে 8, যেহেতু 8 ইয়ার্স বলেছে।
তো তারপরে আমরা চলে যাই। তো ম্যাথটা কিন্তু খুব ভালোভাবে করতে হয়। আমি মনে হয় বলেছিলাম যে আপনাদের প্রেজেন্টেশনের কোনো মার্কস নাই, কিন্তু আমি মাঝে ব্রেকআউট রুম দিব। আজকে এই ম্যাথটা শেষ হওয়ার পরেই আমি এখন একটা প্র্যাকটিস ম্যাথ দিব। প্র্যাকটিস ম্যাথটা সবাই তুলবেন, তোলার পর সবাই ব্রেকআউট রুমে যে ম্যাথসটা সলভ করে আসবেন। এটার উপরে কিন্তু মার্কিং আছে, আমি আবারও বলে দিচ্ছি, জন্য যারা যারা ক্লাসে জয়েন করতেছেন কাইন্ডলি ম্যাথটা ভালোভাবে করেন, কারণ এরপরে ব্রেকআউট রুম আছে এবং ব্রেকআউট রুমের অ্যাক্টিভিটিস দিলেও এটার সাবমিট কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি করতে হয়। সো ওখানে কেউ কাউকে হেল্প হয়তো করতে পারবে, কিন্তু ইনস্ট্যান্ট এটার টাইম ফ্রেমও খুব অল্প থাকে। সো আপনি চাইলেও এদিক ওদিক করতে পারবেন। এই জন্যই বলছি যে একটু একটু বুঝি। আমরা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিচ্ছি। সো এই ভিতরে এটার ভ্যালু কত আসে? 1 প্লাস এই যে 0.06 ডিভাইডেড বাই 4, এটার ভ্যালু কত? ম্যাম 1 প্লাস 0.015 1 প্লাস প্লাস 0.015 টু দি পাওয়ার 32, তাই না? জি ম্যাম। আচ্ছা, টু দি পাওয়ার 32। নেক্সট লাইনে যে ভ্যালুটা কত আসে? ম্যাম ওই যে পাওয়ারের ওইটার ভ্যালু আসে 1.6103। আচ্ছা, আমি এইটুকু পর্যন্তই থাকবো, আমি এটা যাব না। আমি একটু বলি এটা কত দূর পর্যন্ত যাবে। জাস্ট লাইক দ্য লাস্ট ম্যাথ, 1.015 টু দি পাওয়ার 32। হ্যাঁ, এখন আমরা অনেকেই অনেক ম্যাথস পারি। সেই ম্যাথস পারা থেকে আমরা বলবো যে ম্যাডাম এখানে এসে আমরা হচ্ছে গিয়ে ওটাকে কি বলে যে চাইলে ডিরেক্টলি অ্যান্সারটা বসাই দিতে পারি। হ্যাঁ, আমরা ডিরেক্টলি অ্যান্সার বসাই দিতে পারি, বাট I think I mentioned earlier that just when we're going to solve any kind of maths related interest rate, আমাদের যখনই কোনো ক্রিটিক্যাল পোর্শন আসবে যেখানে আমরা ডিরেক্টলি করতে পারছি, যেন এখানে কিন্তু ডিরেক্টলি ম্যাথটা যে 1+1 এরকম না, কিন্তু এমন একটা জায়গা আছে এই যে 5 লাখ ইন্টু এই যে 1.1.5 ইন্টু 32, এই পোর্শনটাতে কিন্তু আমার এমন একটা পজিশন চলে আসে যেখানে আমরা ডিরেক্টলি অ্যান্সারটা বের করতে পারছি না। ইন দিস কেসেস আমাদের যেটা করতে হবে, আমরা কি অ্যাপ্লাই করব? লগারিদম। আমরা লগারিদম অ্যাপ্লাই করব। সো আমরা এখানে লিখবো যে অ্যাপ্লাইং লগারিদম অন বোথ সাইড। আমরা লগারিদম অ্যাপ্লাই করব। আর তার বইয়েও যদি দেখেন ওনারাও কিন্তু একই কাজ করেছেন। সো আমরা লগারিদম অ্যাপ্লাই করছি। অ্যাপ্লাইং লগারিদম অন বোথ সাইড, আমরা বোথ সাইডে লগারিদম অ্যাপ্লাই করলাম। বোথ সাইডে লগারিদম অ্যাপ্লাই করলে আপনি বলবেন ম্যাডাম এর সাথেও কি লগ আসবে? হ্যাঁ, লগারিদম অ্যাপ্লাই করাতে এটা কোনো আমাদের হেডেক না, যেটা থাকবে সেটার সাথে লগ থাকবে। সো log of a is equal to, এবার আসি the previous portion here, এই যে রাইট সাইডে যে ইকুয়েশনটা ছিল, here there are two variable like এই যে 5 লাখ and 1 point something। তো এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি ছিল? মানে এই যে 5 লাখের সাথে 1.015 এটা সম্পর্ক মানে কি কি আকারে আছে? যোগ আকারে গুণ আছে? আকারে। গুণ আকারে আছে। আচ্ছা, সো লগারিদমে যদি গুণ থাকে, সরি মাই মিস্টেক, যদি কোনো ইকুয়েশনে গুণ থাকে এবং সেখানে যদি আমরা লগারিদম অ্যাপ্লাই করতে যাই, গুণটা কনভার্ট হয়ে কোন সিম্বলে আসে? যোগ। ইট কনভার্টেড অ্যাজ অ্যাডিশন। তাহলে আমরা কি করব? তাহলে লগ সবটার সাথেই তো লগারিদম আনতে হবে। তাহলে লগ 5 লাখ, দেন গুণ থেকে আমরা এটাকে কনভার্ট হয়ে আসবে হচ্ছে প্লাস সাইনে, প্লাস এই পাওয়ারটা কি প্লাস, এই গুণের কারণে আমরা এখানে প্লাস সাইন দিলাম। দেন সমস্যা হচ্ছে ইন সেকেন্ড ভেরিয়েবল দেয়ার ইজ এ পাওয়ার, and we know that in logarithm if there is a power what happen? পাওয়ারটা সামনে চলে আসবে। Then the power comes first, so we have to write down the power, then log, then the value, base value, that is 1.015. Is it? এবার ভ্যালু গুলো বসাতে থাকেন সবাই, দেখি। log a, so what's the value of log 5 লাখ? আচ্ছা, log 5 লাখ কিভাবে বের করব? নরমাল আপনি ক্যালকুলেটরটা নেবেন। সবাইকে বলেছিলাম যে এই কোর্সটা করতে হলে আমাদের ক্যালকুলেটর লাগবে, obviously a scientific calculator. So log 5 লাখ, এটা আমরা জাস্ট ক্যালকুলেটরে যে log বাটনটা আছে we will press that and log 5 লাখ লিখলে আপনি আপনার অ্যানসারটা পেয়ে যাবেন। So what's the value of log 5 লাখ? 5.698। হ্যাঁ,
অবভিয়াসলি হ্যাঁ, আমি অ্যান্সারও বলে দিচ্ছি। ইট ভ্যারিজ আপনার ফাংশন টু ফাংশন অফ ক্যালকুলেটর। কারোর হয়তো 5 পয়েন্ট সামথিং আসলে আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করব, আরো বলে দিচ্ছি 5.5 সামথিং আসলেই আমি অ্যাকসেপ্ট করব। একটু ভ্যারি করতে পারে, ডিজিট এদিক ওদিক হতে পারে, এটাকে নিয়ে কিছু করার নেই। আচ্ছা, দেন আমরা ক্যালকুলেটরে প্রেস করব, হচ্ছে ফার্স্টে লিখব 32, দেন লগ, দেন 1.015। এটা প্রেস করলে কত আসে? 0.2069 0.206 একজন বলেন। 0.20 0.2069. So then we have to adjust this. So next line is যেটা পাচ্ছি যে log of ম্যাম এই যে মানে এই লাইনটাতে 32 log ম্যাম এখানে 1.015 ম্যাম কি এটা কি ব্র্যাকেট দেওয়া যাবে একসাথে? ম্যাম? হ্যাঁ, দুটো একসাথে তো। ম্যাম দুটো 32 লগের একসাথে পর করব ক্যালকুলেটরে। হ্যাঁ, আপনি চাইলে আমি দুইটা ভাবে ব্র্যাকেট করে, দেওয়া যাবে ম্যাম? আচ্ছা আমি শেষ করি, দুইটা ভাবে করতে পারেন। আপনি হয়তো log 1.015 এর ভ্যালু আগে বের করে দিতে পারেন, দেন 32 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারেন। ওকে, ওকে ম্যাম। অথবা হচ্ছে গিয়ে আপনি যে আরেকটা ভাবে যে 32 লিখে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে log সামথিং ওটা লিখে এভাবেও করতে পারেন, কোনো সমস্যা না, জি ম্যাম। করলেই হলো। আচ্ছা, এই দুটোকে অ্যাড করলে ভ্যালু কত আসে? 5.9019 ম্যাম লাস্টে 5.9029। 0.9019 আচ্ছা, আমি একটু ম্যাথসটা সলভ করি, 49 তারপরে আমি কোশ্চেন গুলো আবার অ্যান্সার দিব। একটু 49 ম্যাথসটাতে যাই। 5.90 49। জি ম্যাম। আচ্ছা, আমি একটু সলভ করে আসি, আবার আসবো। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা দেখতে পেলাম যে log a is equal to something, এটা একটা অ্যান্সার আমরা পেয়ে গিয়েছি। এখন আমরা যেটা হবে যে log a is equal to যে সামথিং, এটা তো log এর ভ্যালু, কিন্তু আমার তো শুধু a মানে যেটা ডিউ অ্যামাউন্ট ছিল সেটার ভ্যালুটা দরকার। সো ডিউ অ্যামাউন্টের ভ্যালু বের করার জন্য আমরা কি করতে পারি? তাহলে আমরা এই লগটাকে এইদিকে কনভার্ট করে নিয়ে আসবো। তাহলে লগ কে কনভার্ট করলে আমরা জানি যে আমরা লগ কে ডিভাইড মানে আর এক পাশে যদি একটা সিম্বল চেঞ্জ হয়, আমরা সাধারণত আপনার ডিভাইডেশনের মাধ্যমে এটা চেঞ্জ করতে পারি। কিন্তু এখানে যেটা সমস্যা হলো, লগ ইজ মানে এটা বলা যায় যে কোণের অনুপাত, কোণের অনুপাতকে কোনো যে ভাগ আকারে আমরা লিখতে পারি না। সেটাকে আমরা লিখবো হচ্ছে গিয়ে এইভাবে যে অ্যান্টি লগ দিয়ে দেন যে ভ্যালু 5.9049 সেটা লিখে ফেললাম। সো ফাইনালি এর ভ্যালুটা কি পাচ্ছি? এখন আসি অ্যান্টি লগ কিভাবে পাবো। তাহলে সবাই ক্যালকুলেটরটা হাতে নেন। দেখেন, in the left side, upper left side, there is a button which is shift. শিফটটা প্রেস করেন। জি ম্যাম। শিফট প্রেস করে এইবার যে লগ বাটনটা আছে সেটা প্রেস করেন। তাহলে দেখবেন যে আপনাদের ক্যালকুলেটর ডিসপ্লেতে স্মল 10 এরকম একটা লেটার আসবে। জি ম্যাম। স্মল জি ম্যাম। এটা আসছে। এখন হচ্ছে কি আপনি যেটা লেখেন 5 পয়েন্ট যা ভ্যালু আছে 5.94, এইভাবে আমরা অ্যান্টি লকটা মানে শিফটটা বলতে আসলে ডিভাইডেশনটাকে আমরা এখানে মেনশন করি, দেন এইভাবে। ম্যাম 803341। আবারও বলছি, শিফট বলে একটা বাটন আছে, এটা পাবেন হচ্ছে ক্যালকুলেটরটা হাতে নিলে দেখবেন যে আপার লেফট সাইডের লেফট আপার কর্নার সেখানে একটা বাটন আছে, এটা শিফট, ওটা প্রেস করবেন, দেন লক বাটনটা প্রেস করবেন, তখন দেখবেন যে স্মল 10 একটা বাটন আসছে, সেই স্মল 10 এর পাশে জাস্ট আপনি লিখবেন যে 5.9049। আচ্ছা, ভ্যালু কত আসলো? ম্যাম 803341। 803341. 0.1248. 1248. Okay, so this is what? This is our due amount, which means যিনি 5 লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছিল, 8 বছর পরে উনার ডিউ মানে টোটাল যে অ্যামাউন্টটা তাকে পে করতে হবে এই এত কন্ডিশন মেনটেন করে, দ্যাট ইজ 8 লাখ টাকা সামথিং। এবার আসি, তাহলে আমার কি এটা প্রিন্সিপাল এটা কি আমার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট? না। তাহলে আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কিভাবে বের করবো? এখন সিম্পল হিসেবে আসে, ধরেন আমি 5 লাখ টাকা ধার নিলাম, 8 বছর পর শোধ করলাম 8 লাখ টাকা, তাহলে আমি অতিরিক্ত কত পে করলাম? হিসাবে বলতেছেন ম্যাডাম 3 লাখ টাকা পে করেছেন, তো 3 লাখ টাকা কিভাবে পেলাম? এই যে যেই টাকাটা পে করেছে আর যে টাকাটা ধার করেছে সেটা মাইনাস করেছি, তাই না? সেখান থেকে পেয়েছে। তো এইভাবে আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা বের করব, যে আমি পে করলাম হচ্ছে গিয়ে যেই টাকাটা, অর্থাৎ আমার ডিউ অ্যামাউন্টটা থেকে
যদি আমি আমার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট মানে আমি যেটা ধার নিয়েছিলাম সেটা মাইনাস করি তাহলেই তো আমার অতিরিক্ত যে টাকাটা পে করা হলো সেটা বের হয়ে আসলো, isn't it? তাহলে এখানে আমার জি ডিউ ম্যাম। অ্যামাউন্ট কি? ডিউটা তো এই যে আমরা এখন বের করলাম 8 লাখ সামথিং, 8,33,341.1248 সেখান থেকে আমার প্রিন্সিপাল কত পেলাম? আমার প্রিন্সিপাল পেলাম হচ্ছে 5 লাখ, 5 লাখ। সো আমি সেটাকে ডিডাকশনে চলে গেলাম, ডিডাক্ট করে কি পাই দেখেন তো। ম্যাম 303341.12। So this is our extra amount we are going to pay, that is compound interest. এখন যাদের কোশ্চেন ছিল আমাকে আস্ক করেন প্লিজ। ম্যাম আলটিমেটলি অ্যানসার কি লাস্টে আছে যেটা আপনি বের করলেন? হ্যাঁ এটা অ্যান্সার। আমার তো প্রশ্নই ছিল যে what is the compound interest he is going to pay, টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট চেয়েছিল না, তো সেটাই তো আমরা বের করলাম। আচ্ছা আরো কয়েকজনের প্রশ্ন ছিল, বলেন এখন। ম্যাম এই যে অ্যান্টিলগের এই অংশ থেকে বুঝি নাই ম্যাম। অ্যান্টিলগের এই অংশ যেটা হলো যে লগ এ ইজ ইকুয়াল টু আমার একটা সামথিং অ্যান্সার আসলো, তাহলে লগ এটাকে আমার কি করতে হবে, লগ এটাকে লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে ভাগ আকারে নিতে হবে। তো লগ হচ্ছে কি এটা কোণের অনুপাত, কোণের অনুপাতকে কখনো ভাগ আকারে নেওয়া যায় না, মানে মানে এই 0.50 কে এটার নিচে আমি ডিভাইডেড বাই লগ এইভাবে লিখতে পারবো না। সো এটা লেখার সিস্টেম হচ্ছে অ্যান্টি লগ, ঠিক আছে। ইভেন আমরা কখনো কিন্তু সাইন কস ট্যান এই যেগুলো এগুলো যে জেনারেল ম্যাথ করে আসছে ওখানে কিন্তু ডিভাইডেশন ফর্মে লিখতাম না, আমরা লিখতাম সাইন ইনভার্স 1, মনে আছে, ট্যান ইনভার্স 1। এখানে তেমনি লগ ইনভার্স 1 না লিখে আমরা লিখি হচ্ছে অ্যান্টি লগ। তো এই জন্যই পরের লাইনে যেহেতু লগটা ডিভাইডেশন ফর্মে যাবে এই জন্য আমরা অ্যান্টি লগ সামথিং এটা লিখে নিলাম, এরপরে বলে দিলাম যে কিভাবে অ্যান্টি লগটা নিয়ে আসতে হয়। ইভেন আমি যে একটু আগে বলছিলাম যে শিফট বাটনটা দিয়ে যে অ্যান্টি মানে ডিভাইডেশনটা বোঝায়, এটার জন্য হচ্ছে কি আপনাদের যদি কোয়ারিজ থাকে আপনারা শিফট প্রেস করে দেখেন, সাইন বাটনটা প্রেস করেন, দেখেন সাইনের অপোজিট দ্যাট ইজ সাইন ইনভার্স 1 পাবেন, বা কস প্রেস করেন দেখবেন কস ইনভার্স 1 পাবেন, এরকম। ম্যাম এখানে 32 লগ প্লাস এটা মানে 0.2069 এটা আসছে কিভাবে, এটা আমি খেয়াল করি না একটু। সরি এটা কি কথা বলতেছেন? জিদান বলছেন, জিদান ক্লাসে ছিলেন না? আচ্ছা জিদান কি ম্যাম লক, আমার নেট চলে গেছিল তখন জিদান কি লক বুঝতে পারিনি। পারেন? লক পারেন? জি ম্যাম। আচ্ছা আমরা এখানে কি করেছি, এই লাইনটার উপরে লগ ওই যে যেখানে আমি স্পটলাইট নিচ্ছি সেটার হ্যাঁ উপর ম্যাম লগ এটা বুঝেছি, বাট ওই যে তাহলে আসি, হ্যাঁ সেটা ধরেই বলছি, স্টেপ বাই স্টেপ এটা আসবে। তাহলে এর উপরে লগ অ্যাপ্লাই হবে, তাহলে লগ এ। তারপরে দেখেন এখানে দুটো ভেরিয়েবল আছে, এই দুটো ভেরিয়েবলের সম্পর্ক হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে। So যখন দুটো ভেরিয়েবল মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে আছেন we are applying log there, that multiplication sign is converted as addition sign. So আমি তাহলে 5 লাখের উপরে log 5 লাখ বসালাম, দেন এই মাল্টিপ্লিকেশন সাইনের জন্য প্লাস সাইন আনলাম, দেন এটা সেকেন্ড ভেরিয়েবলের উপরে আবার log অ্যাপ্লাই হবে। তো সেকেন্ড ভেরিয়েবলের উপরে আবার সমস্যা হচ্ছে it has a power, and when there is a power and we're applying log there, that power comes first, so this 32 comes first, then log, then 1.015. ওকে, সো এরপরে বাকি স্টেপ বাই স্টেপ নিয়ে আসি। এখন একটা ম্যাথ সবাই লেখেন। এখন আপনাদের উদ্দেশ্যে যেটা বলছি, আমি আপনাদেরকে একটা ব্রেকআউট রুমে ভাগ করে দিব। সেই ব্রেকআউট রুমে যেটা হবে যে সরি সরি হ্যাঁ, আপনাদের একটা ব্রেকআউট রুমে ভাগ করে দিব। সেই ব্রেকআউট রুমে যে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি সবাইকে ম্যাথসটা সলভ করতে হবে, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, সবাইকে ম্যাথসটা সলভ করতে হবে। কিন্তু সিস্টেম হচ্ছে ব্রেকআউট রুমে বাকিদের হেল্প আপনি নিতে পারবেন, অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করতে পারবেন যে এই স্টেপগুলো কিভাবে হলো, এটা হেল্প করতে হবে। এই যে গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস করে প্রত্যেকে ম্যাথসটা সলভ করে আসবেন। তারপরে যেটা হবে আজকে ক্লাস শেষ হওয়ার উইদিন 5 মিনিটস আপনি দেখবেন যে আপনাকে আমি একটা ফোল্ডার ওপেন করবো আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে, যেটার নাম থাকবে ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস। আজকেরটা যেমন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট নাম দিয়ে একটা ফোল্ডার ওপেন করবো। তো সেই ফোল্ডারে আপনাকে এই অ্যাসাইনমেন্টটা মানে জাস্ট আপনি যে খাতায় ম্যাথটা করলেন, যে কোনো খাতা একটা পেজে এই ম্যাথটা করলেন, আপনি বলেন ম্যাডাম আমি ল্যাপটপে প্রেস করতেছি, ল্যাপটপে রাইট আপ করতেছে এক্সেল ফাইল ওয়ার্ড ফাইলে, সেটাও হবে।
যে কোনো জায়গায় সেটা যেটা করেছেন সেটা ইনস্ট্যান্ট ওই ছবিটা বা ওই ওয়ার্ড ফাইলটা ওই এক্সেল সরি ওই ফোল্ডারে সাবমিট করতে হবে। বোঝা গেছে? আচ্ছা, Okay, যেহেতু ma'am. এটা বড়, এটা করতে একটু সময় লাগবে, আই নো, সো ইউ উইল গেট 10 মিনিটস টু সলভ ইট। মানে আপনার ব্রেকআউট রুমটা 10 মিনিটস এর জন্য থাকবে। তখন আমি কোশ্চেনটা বলছি, আগে কোশ্চেনটা সবাই লিখে নেন, কারণ কোশ্চেনটা তো আর থাকবে না। কোশ্চেনটা আমরা সবাই লিখি। লেখেন, if Mr. X borrowed 4,33,200 টাকা, 200.25, 4 ম্যাম lakh আরেকবার 4,33,200, 4,33,200.25, 4,33,200.25 টাকা if Mr. X borrowed 4,33,200.25 টাকা for 5 years 3 months, 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 for 5 years 3 months at the rate of interest, for 5 years 3 months at the rate of interest, for 5 years 3 months at the rate of interest, for 5 years 3 months at the rate of interest 6.39%, at the rate of interest 6.39%, compounded quarterly, at the rate of interest 6.39%, compounded quarterly, full stop. Again I mention, if Mr. X borrowed আমি তো ভুলে গেছি অ্যামাউন্টটা কি বলছিলাম, 4,33,200.25 টাকা for 5 years 3 months বলেছি, জি ম্যাম। 5 Yes, years ma'am. 3 months at the rate of interest 6.39%, compounded quarterly determined আচ্ছা ফুল স্টপ, তারপরে দিয়েছে হচ্ছে ফুল স্টপ, তারপরে লেখেন now find out the total compound interest. Now find out the total compound interest. Now find out the total compound interest. Okay, so now automatically I will create 7 breakout room. এই ব্রেকআউট রুম গুলোতে আপনারা যাবেন, আবারও বলছি আগে শুনে নিন। ব্রেকআউট রুমে যার সাথেই পড়ুক, ইটস নট আওয়ার হেডেক। আমাদের হেডেক হবে যে ব্রেকআউট রুম থেকে বেনিফিটসটা নিয়ে ম্যাথসটা সলভ করা। সো ব্রেকআউট যেহেতু একটা বড় ম্যাথস, মানে বড় ম্যাথস বলতে বলছি ম্যাথসটা করতে একটু সময় লাগবে, সো এই জন্য আমি 10 মিনিটস টাইম দিলাম। 10 মিনিটস পরে 10 সেকেন্ড কাউন্টডাউনের মধ্যে আপনারা আবার নিজের ব্রেকআউট রুমে ব্যাক করে আসবেন। সো প্রথমে আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে ব্রেকআউট রুমে জয়েন করব, করার পর বাকিদের সাথে ডিসকাশন করে এই ম্যাথসটা সলভ করতে হবে, এবং ক্লাস শেষ করার সাথে সাথে, মাত্র ক্লাস শেষ হলো ধরেন একটা 10-এর মধ্যে দেখবেন যে আপনাকে কিন্তু আবার এইটা আপনাদের ওই যে ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে আপনাকে এটা সাবমিট করতে। আপনার যদি মনে হয় যে না ম্যাডাম আমি এগুলা করি না, আমার এগুলো ভালো লাগে না, আপনার যদি ভালো না লাগে আপনি নাও করতে পারেন, আমারও কোনো সমস্যা নেই। এখানে আপনার যেটা ডিডাকশন যাবে সেটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন, এটা মার্চ যেটা আমি ব্রেকআউট রুম থেকে দিব, বারবারই বলেছি সেখানে আমি দিতে পারবো না, এইটুকুই। ঠিক আছে, সো ওকে, বেস্ট অফ লাক। তাহলে ম্যাম 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 আমি ব্রেকআউট রুম ম্যাম ওপেন করে দিচ্ছি, সবাই ব্রেকআউট রুমে জয়েন করেন। জি বলেন। ম্যাম ম্যাম এখানে আমি ওই যে 5 years 3 এর months আগে দেওয়া আছে ক্লাসে ম্যাম। ছিলাম না, ওই যে যখন 5 ইয়ার 3 মান্থ আসবে তখন n ইকুয়াল টু কিভাবে বসবে? আচ্ছা, এখানে একটা ভালো আচ্ছা 3 মান্থটাকে আমরা তখন ইয়ারে কনভার্ট করে নিব, আগে ইয়ারে জি কনভার্ট করে নিয়ে সেটাকে 5 ইয়ার্স এর সাথে যোগ করে দিব, সেটাই হবে আমার টোটাল টাইম ফ্রেম।
তাহলে আবার এটা বলছি একটু যদি যেহেতু ম্যাম এখানে দেখাই দিতেন। এখানে যেহেতু দেখাবো না, এটাই তো আপনাকে কাজ। সবকিছু যদি আমি দেখাই দিই তাহলে তো হবে না। সব তো আমি যে পসিবল অনেক সলিউশনই আসবে যেটা আমি করে দেখাবো না। আবার বলছি যে 5 ইয়ার্স 3 মান্থ যেটা বলেছি সেটা এখানে যেটা হবে যে আমরা জানি যে টাইম ফ্রেমটাকে ইয়ারে কনভার্ট করতে হয়। এই জন্য যে মান্থটা আছে এই মান্থটাকে আপনাকে আগে ইয়ারে কনভার্ট করে নিন। মান্থকে কিভাবে ইয়ারে নিতে হয় আই থিঙ্ক আপনারা জানেন। দেন এটাকে ইয়ারের সাথে আমরা অ্যাড করে নেব, যোগ করে নেব, তাহলে আমরা পেয়ে যাব। ঠিক আছে, আমি রুম ওপেন করছি, জয়েন দ্য রুম। অলরেডি আই দ্য ম্যাথস, ঠিক আছে, অ্যাসাইন কিন্তু করে ফেলেছি, ঠিক আছে। যদি দেখেন আপনাদের কাছে কিন্তু অলরেডি মেইল চলে গেছে ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস। আচ্ছা 5 মিনিট না, টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ এর কারণে অনেকে অনেক সময় জয়েন করতে পারে না। 6 মিনিট দিলাম। ম্যাম এটা কি আমাদের ছবি তুলে সাবমিট করতে হবে ম্যাম এমন এটা কিছু? কি জাস্ট 10 ম্যাথসটা মিনিটের আবারও মধ্যে? বলছি, 10 মিনিট না, আমি আরো অতিরিক্ত 5 মিনিট এখন দিচ্ছি। ম্যাথ যতটুকু সলভ করা ছিল অতটুকুর পরে বাকি অংশটা শেষ করে আসেন। এই যে ম্যাথসটা শেষ করবেন এটাই ওই খাতার ছবিটাই তুলে ব্রেকআউট রুমে আপলোড করে দিন। ব্রেকআউট রুমে যে ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেছে আপনার গুগল ক্লাসরুমে সেটা আপলোড, সেখানে আপলোড করে দিবেন। দ্যাটস ইট। এটা কি ম্যাম আমাদের এই ফাইল করে এই করতে হবে না, আপলোড করতে হবে? কিচ্ছু করতে হবে না। যদি এটা পিডিএফ জাস্ট হচ্ছে এটা আমরা যে তুলি না, ছবি তুলে জাস্ট কি করি ইনস্ট্যান্ট পাঠাই দেই না মেসেঞ্জার গ্রুপে, জি ম্যাম। সেরকম সেরকম একটা ইমেজ। আচ্ছা দুইটা ছবি কি একসাথে পাঠানো যাবে ম্যাম? হ্যাঁ, সেটা সেক্ষেত্রে কম্পাইল মানে মার্জ করে নিতে হবে, তখন হচ্ছে আপনাদের একটু কনভার্ট করে নিতে হবে। এবং আরেকটু বলে নিই, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আপনি যদি দুইটা ছবি পাঠাতে চান উপরে হচ্ছে নাম আর আইডিটা লিখে দিবেন। আচ্ছা এখন আগে ম্যাথ সলভ করে আসেন, আগে ম্যাথ সলভ করে আসেন, তারপর কিভাবে সাবমিট করা যাবে এটা নিয়ে কথা বলা যাবে। So again, welcome back. I hope all of you solved the that maths problem. So Yes, ma'am. এখন আপনাদের Yes, ma'am. অ্যাক্টিভিটিসে যেটা হবে, যে খাতাতে ম্যাথসটা সলভ করেছেন সেই খাতার উপরে উপরের দিকে নিজের নাম আর আইডিটা লিখে দিবেন, দিয়ে খাতার একটা ছবি ম্যাম করেছি। যদি 2 পেজের হয় 2 পেজের ছবি তুলবেন, 3 পেজের হলে 3 পেজের ছবি তুলবেন। তুলে দেখবেন যে আপনার গুগল ক্লাসরুমে আপনাকে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইন করেছি। দেখবেন যে আপনাকে অলরেডি ডিউ দেখাচ্ছে এটা আজকে 1:10 মানে ক্লাস শেষ হওয়ার উইদিন 10 মিনিটস আপনাকে এটা সাবমিট করতে। জাস্ট আপনি এটা ছবি তুলে ছবিটা আপনার নামের সাথে যে ফোল্ডার আমরা যেভাবে সাবমিটে ফাইল, সেখানে ফাইলটা সাবমিট করে দিলেই হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবং Okay, এরকম ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস আমি তো বলেছি যে আমি মোটামুটি অনেকগুলো ক্লাসেই দিই এবং এটার বেসিসে একটা মার্কিং করি, এটার উপরে আপনাদের একটা অ্যাক্টিভিটিস একটা মার্কিং আছে। সো এই কাজগুলো করতে হবে এবং সেই ওয়েজ মার্কস পাবেন। ঠিক আছে, তাহলে এরপর আমরা আমাদের নেক্সট টপিকে চলে যাই। তাহলে আই হোপ আমরা অলরেডি ব্রেকআউট রুম কিভাবে আমার এই ক্লাসে প্র্যাকটিস হবে সেটা সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে গেলাম, এবং দেন আমরা আইডিয়া পেয়ে গেলাম যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে। এরপর আসলে আজকে কি পড়বো, এরপর আজকে আমরা খুব ইজি একটা টপিক পড়বো হুইচ ইজ কল্ড সিঙ্কিং ফান্ড। আমি যদিও এরপর কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং এ যেতে চেয়েছিলাম, ওইটার জন্য আমাকে আরেকটা ম্যাথ, আচ্ছা কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিংটা আগে শেষ করে নিই, তারপরে আমরা আজকে যাব হচ্ছে সিঙ্কিং ফান্ডে। সো নেক্সট আমরা যে টপিকটা স্টার্ট করবো এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং। সো কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং বলছে যে কোনো কারণে যদি আমি লোন রিপে নাই করতে পারি, যে যেমন আমরা ফার্স্ট ক্লাসে যখন পড়ছিলাম, আমরা আমাদের এক্সাম্পল, আমাদের এখানে এক্সাম্পল হিসেবে আমরা আপনকে এক্সাম্পল হিসেবে ইউজ করেছিলাম। তো আমরা দেখছিলাম যে আপন 100 টাকা লোন নিয়ে সেই লোনটা রিপে করতে পারছিল না। তো সেই লোনটা যখন রিপে করতে পারছিল না, প্রতি বছর সেটাকে যে আমরা একটা টেবিল ড্র করলাম, সেখান থেকে একটা বেশ ডিফিকাল্ট প্রসেসের মাধ্যমে আমি সেখান থেকে অ্যান্সার বের করছিলাম যে what will be the compound interest for total compound interest for him. So that's a very difficult process, isn't it? So আমরা এখন যেটা করব, we are trying to find out a easy way to calculate the compound interest. So that easy, the name of that easy way is continuous compounding. So যেটা বলছে যে when for a fixed principal, for a fixed time period, for a fixed annual rate of interest, the compound interest increases continuously. This
frequent increasing of the compound interest is called continuous compounding। অর্থাৎ যখন এই যে কন্টিনিউয়াসলি আমার যে আমি বলছি যে এটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছেন যে লোন ডিফল্টার হয়ে যাচ্ছে এবং চক্রবৃদ্ধি হারে আমার লোনটা বাড়ছে, তো এই সিচুয়েশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং। সো for continuous compounding there is a very easy formula, দুইটা ফর্মুলা আমরা এখানে ইউজ করব। একটা হচ্ছে গিয়ে আমরা এখান থেকে দেখব হচ্ছে গিয়ে মানে অ্যামাউন্ট বের করার একটা ফর্মুলা থাকবে, অর্থাৎ ডিউ অ্যামাউন্ট যেটা যে আমি কত টাকা আসলে পে করব সেটা বের করার একটা ফর্মুলা থাকে। আর একটা ফর্মুলা থাকে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে আপনার কি জানি এটাকে দ্য রেট অফ ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট। আচ্ছা দুটোই বুঝিয়ে বলি। দ্য রেট অফ ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট বলতে এটা বোঝায় যে কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং যখন হয়, চক্রবৃদ্ধি হারে যখন লোনটা বাড়তে থাকে তখন দেখা যায় যে যেই ইন্টারেস্ট রেটটা আমরা ফলো করছিলাম ওই ইন্টারেস্ট রেটটা আসলে থাকে না, ইন্টারেস্ট রেটটা স্লাইটলি বাড়ে। তো কোন ইন্টারেস্ট রেটটা ইফেক্ট হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে দ্য রেট অফ ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট। সো এটা ফাইন্ড আউট করার জন্য আমার ফর্মুলাটা হচ্ছে, আমরা একটা ম্যাথসে যাই, ওখানে ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম, দ্য রেট অফ, এখনই লিখে ফেলেন খাতায়, আবার টাইটেল দেন কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং। কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং টাইটেল দিয়ে প্রথম যে আমরা ফর্মুলাটা শিখবো দ্য রেট অফ ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট, দ্য রেট অফ ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট, দ্য রেট অফ ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট। সো ওখান দিয়ে ফর্মুলাটা লেখেন হচ্ছে এইটা, সেটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার আই মাইনাস 1, e to the power I minus 1. The rate of effective interest এটা লিখে লেখেন e to the power I minus 1, e to the power I minus 1। আচ্ছা এটা কিভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেটাই বলি। ওই যে বললাম যে the rate of effective interest অর্থাৎ দেখা যায় কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং এ থাকলে আমরা যে ইন্টারেস্ট রেটটা আসলে ফলো করি সেটা থাকে না, ইন্টারেস্ট রেটটা স্লাইটলি চেঞ্জ হয়ে যায়। এই যে নেগোশিয়েটেড বা স্লাইটলি চেঞ্জেস যে আমরা একটা ইন্টারেস্ট রেট পাচ্ছি দ্যাটস দ্য রেট অফ এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট। তো আমরা এখানে এটা লিখবো। আচ্ছা এখানে ইটা আমরা বের করব হচ্ছে কিভাবে, ক্যালকুলেটরটা যদি আবারও দেখেন আপনার সেখানে দেখবেন যে ই স্মল ই লেখা একটা বাটন আছে, ওটা লিখে যে কোনো ভ্যালু বসালে ই এপসাইলন যেটা বলে সেটার ভ্যালু আমরা চলে আসবে। আচ্ছা তারপরে রাখেন ডিউ অ্যামাউন্ট, এগেইন আমার কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং এ ডিউ অর্থাৎ এই যে একটা অ্যামাউন্ট আমার উপর অ্যাপ্লিকেবল হবে সেটা অ্যাপ্লিকেবল হওয়ার পরে আমি আসলে কত টাকা পে করব সেটা ফাইন্ড আউট করার জন্য আবার একটা ফর্মুলা আছে যেটা ডিউ অ্যামাউন্ট ফাইন্ড আউট করার ফর্মুলাটা হচ্ছে গিয়ে পি ই টু দি পাওয়ার আই এন, এই যে এটা পি ই টু দি পাওয়ার আই এন, where p is the principal amount, ই তো ওই যে বললাম epsilon বা এই যে একই কথা কোণের অনুপাত, দেন i হচ্ছে গিয়ে এখানে রেট অফ ইন্টারেস্ট, n হচ্ছে the number of years। হ্যালো হ্যাঁ ভাই, আপনাকে শোনা কেমনে মারা যাচ্ছে, গেল? হ্যাঁ আপনাকে শোনা যাচ্ছে, এখন আপনি একটু মিউট করেন স্যার। ভাই স্যার কিভাবে মারা গেল ভাই? সো যেটা ছিল যে তাহলে আবারও আসি, তাহলে দুটো ফর্মুলা পাবো, the rate of effective interest, the formula will be e to the power I minus 1, and second one is the amount, which means due amount, the formula will be p e to the power I n, এরকম p e to the power I n। okay, সো তাহলে আমরা এক্সাম্পল 8 এ চলে যাই, এই ম্যাথসটা আমরা এখন করব কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং এ, বা এখান থেকে আমি যখন ঘুরাই দিব তো দিতেই পারি, তো এই ম্যাথসটা করে ফেলো যেটা কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং এ। সো এখানে কি বলছে দেখেন, সাপোজ টাকা 10 লাখ where is invested for 15 years at the rate of interest 8% compounded continuously। কি বললো যে আমি 8 লাখ টাকা ধার করেছি, সরি 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করছি 10 বছরের জন্য, সরি 15 বছরের জন্য, এবং বলে এইরকম কন্টিনিউয়াসলি বাড়তে থাকলে সাধারণত বলেই দেয় যে চক্রবৃদ্ধি হারে এখানে সুদ বাড়বে, এটাই বললো যে compounded continuously। তো আমাকে প্রশ্ন করলো what will be the effective rate of interest, and the second question is determine the value of original principal after 5 years। এখানে একটু ভুল করেছে, এটা আসলে ওরা ম্যাথস করেছে after 15 years দিয়ে, কিন্তু এখানে ওরা কোশ্চেন করেছে after 5 years। আমি এটা সলভ বলে দেব এটা কিভাবে করব। তো এই ম্যাথসটা তো খুবই সোজা, তাহলে আমরা ফার্স্টে আমার কি কি দেওয়া আছে, প্রিন্সিপাল আমার দেওয়া আছে which is p,
রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে হুইচ ইজ আই না লিখে আপনি আরো লিখতে পারেন, তখন এক্ষেত্রে সব জায়গায় আর দিবেন, এখানে আই লিখেছে তাই আমরা আই দিলাম, ইটস ডাজন্ট ম্যাটার আই লিখবো না আর লিখবো। সো আই যখন নিলাম তখন আবার একইভাবে ইন্টারেস্ট রেটটাকে ডেসিমালে কনভার্ট করে নিলাম, এন্ড দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স ইজ 15 হিয়ার। সো প্রথমে চাইলে হচ্ছে দ্য রেট অফ এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট। সো ই ওই যে বলেছিলাম অ্যাপসাইলেন বসাবো, বসানোর পরে আয়ের ভ্যালুটা এখানে কত, যেহেতু 8% ছিল 8%টা কনভার্টেড হয়ে এটা যখন ডেসিমালে নিচ্ছি 0.08 হয়ে যাচ্ছে। সো আমি সেটা বসাই দিলাম -1। দেন আপনার কাছে যদি ক্যালকুলেটর থাকে, প্রেস দ্য ক্যালকুলেটর, ওখানে দেখেন যে ই স্মল ই লেখা একটা বাটন আছে, ওটা প্রেস করে জাস্ট 0.08 দেন, দেখেন আপনার অ্যান্সার এরকম আসবে যে 1.0832। দেন -1 দিবেন ফর্মুলাতে, যেহেতু ই -1 দিতে কি ই করা লাগবে? না, শিফট কিচ্ছু না, জাস্ট দেখেন একটা ই বাটন লেখাই আছে, শিফট বা আরেকটা কি আলফা দিতে হয় ম্যাম, আলফা। কোনো বাটনই প্রেস করতে হয় না, কোনো বাটনই প্রেস করতে না, অটোমেটিক্যালি ইটা আপনার ক্যালকুলেটরে দেওয়া আছে, ই বাটনটা অ্যাপসাইলেন বাটনটা আছে ক্যালকুলেটরে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে ই বাটনটা প্রেস করে ইভেন টু দি পাওয়ারও দিতে হবে না, ই বাটনটা প্রেস করে পাশাপাশি জাস্ট আপনি 0.08 লিখবেন, ই 0.08 এইভাবে। সো ই বাটন প্রেস করবো, আমরা ই পাবো, দেন 0.08 লিখে এটা পাবো, দেন হচ্ছে তাহলে আমার অ্যান্সার আসবে হচ্ছে 1.0832 মাইনাস এই যে 1 এখানে আছে, যে -1 দিলাম। আচ্ছা, এটা করার পরে দেখবেন যে এটা এরকম একটা ভ্যালু আছে যে 0.0833। ম্যাম ই বাটনটা কোনটা ম্যাম? এটা ই বাটনটা দিলে আইএন এর মতো আসে একটাই, ওই যে অক্টেলের এখানে বাটনটা লেখা আছে হতে ছোট পারে। করে ই বাটনটা। ই বাটনটা হচ্ছে গিয়ে দেখেন, আমি তো এখন ক্যালকুলেটর সামনে নিয়ে বসে নাই, আমি যেটা জানি যে ক্যালকুলেটরে ই লেখা একটা বাটন থাকে। ম্যাম ওটা আলফা প্রেস করে দিতে হয় ম্যাম, ম্যাম শিফট দেখলাম অ্যান্সার ঠিক আছে। লনের এখানে লন। আচ্ছা, যে কোনো একজন বলেন, যে একজন বলছেন যে লনের ওখানে ই বাটনটা আছে, এখন লন মানে ই, আমি জানি যে লন বাটন যেটা সেটা হচ্ছে শিফট প্রেস করলে ই বাটন প্রেস করলে লন আসে। সো আপনি নর্মালি ওই বাটনটা প্রেস করলে ই চলে আসার কথা, মেইন কথা এখন এগুলা নিয়ে মাথা না ঘামায় আপনার ক্যালকুলেটরে যে ই বাটনটা আছে সেটা প্রেস করতে হবে, এটাই হচ্ছে কথা। এখন এটা ডিফারেন্ট ক্যালকুলেটরের ফাংশনের জন্য ডিফারেন্ট ওয়ে হবে, তবে এনি হাউ আপনি শিফট প্রেস করে আনেন, আলফা প্রেস করে আনেন, ক্যালকুলেটরে স্মল ই লেখা যখন উঠবে তখন বুঝবেন যে আপনি রাইট ডাইরেকশনে আসছেন, ঠিক আছে? সো ই বাটনটা লাগবে, এটাই বলছিলাম যে ই বাটনটা আনতে হবে, ই বাটনটা এনে যে ভ্যালুটা ছিল সেই ভ্যালুটা আমার এখানে হচ্ছে বসাইতে হবে। সো সেখানে ভ্যালুটা বসালে আপনি হচ্ছেন গিয়ে ওখান থেকে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, একজন আবার মেসেঞ্জার গ্রুপেও ছবি দিতেছেন, এত মানে এদের এত, আচ্ছা এই ধরনের যাদের ক্যালকুলেটরের ফাংশন তাদের হচ্ছে কি দেখেন সরাসরি ই বাটনটা নাই, সেক্ষেত্রে তারা শিফট লন বাটনটা প্রেস করবেন, শিফট জি লন ম্যাম বাটন আসছে প্রেস শিফট করলে ই বাটন। চলে আসবে, শিফট লন বাটনটা প্রেস করলে ই চলে আসবে। আর যদি ই ডিরেক্টলি থাকে, আমার যে ক্যালকুলেটর সেটাতে ই ডিরেক্টলি দেওয়াই আছে, সো প্রেস করলেই চলে আসে, এই জন্যই বললাম। আদারওয়াইজ যদি না থাকে তাহলে শিফট প্রেস করে লন বাটনটা প্রেস করলে আপনার ই চলে আসবে। আচ্ছা, একটা সিম্পল জিনিস নিয়ে এতক্ষণ কথা বলছি, সো ই নিয়ে আসবো অর্থাৎ অ্যাপসাইলেন নিয়ে আসবো, অ্যাপসাইলেন নিয়ে আসার পর আমার যে ভ্যালু, যেটা জাস্ট ইর পাশে, ই যখন বাটনটা আমার ক্যালকুলেটরে ডিসপ্লেতে উঠবে তারপরে আমি পাশে লিখবো হচ্ছে 0.08, এটা তারপরে তো -1, তো এরকম আমার একটা অ্যান্সার আসবে 0.0833%, না 33। এখন দেখেন আমরা কিন্তু এখানে ইন্টারেস্ট রেট বের করছি, দ্যাট ইজ দ্য রেট অফ ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট, মানে একটা পার্সেন্টেজ বের করছি, মানে একটা ইন্টারেস্ট রেট বের করছেন। ইন্টারেস্ট রেট যখন আমরা বের করতে যাই সেখানে কিন্তু অ্যান্সারটা আমরা সবসময় পার্সেন্টেজে আনতে হয়। তো এখানে যখন আমরা অ্যান্সারটা বের করলাম এটা পার্সেন্টেজে আসেনি, এটা ডেসিমালে এসেছে, এই কারণে এটাকে আমরা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব এবং অ্যান্সারটা বের করে নেব। তা আমি একটু বোঝানোর জন্য ম্যাথসটা একটু ভেঙে দেখাই। তো আমরা যেটা করব যে আমরা ক্যালকুলেটরে ই যেটা আছে সেটা প্রেস করব, ই প্রেস করার পর যেটা ভ্যালু আমি আমার ক্যালকুলেটরে কিভাবে লিখবো সেটা দেখাচ্ছি, 0.08 আমি সেটা প্রেস করলাম এবং -1, আমার ফর্মুলাতে -1 ছিল সেটা লিখলাম, লেখার পরে 0.08 প্রেস করার পর এটার ভ্যালু আসলে হচ্ছে 1.08321 মাইনাস আমি আবার 1 প্রেস করলাম। তো এটাকে যখন আমি ক্যালকুলেটরে দিলাম আমার অ্যান্সার আসলো হচ্ছে গিয়ে 0.08
321 এখন আমরা জানি যে ইন্টারেস্ট রেট যখন আমরা বের করি তখন সেটার যদি ইন্টারেস্ট রেটে পার্সেন্টেজে দেখো তো এটা ডেসিমালে নিতে ম্যাথ করার সময় ঠিক একই ভাবে যখন ইন্টারেস্ট রেটের ম্যাথসটা আবার ইন্টারেস্ট রেট বের করবো এটাকে কিন্তু আমরা পার্সেন্টেজে নিতে আছে কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট বের করছে সো এটাকে তখন আমরা পার্সেন্টেজে নেওয়ার জন্য এটাকে আমরা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে নেব সো 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে 8.33%. দ্যাটস দ্য অ্যান্সার। এবার আসি ডিউ অ্যামাউন্ট কিভাবে বের করব। ডিউ অ্যামাউন্ট বের করার জন্য আরেকটা ফর্মুলা আছে দ্যাট ইজ পি ই টু দি পাওয়ার আমি এটা মনে রাখি হচ্ছে ইন মানে ই টু দি পাওয়ার আই এন তো এই জন্য মনে রাখি যে ইন পি ই টু দি পাওয়ার আই এন এই ফর্মুলাটা ইউজ করব। তো ঠিক একইভাবে ক্যালকুলেটর পির ভ্যালু যেমন এখানে 10 লাখ বসাবো ই তো ভ্যালু বসানোর কিছু নেই শিফট লন প্রেস করে আমি এটা কিছু করব সেক্ষেত্রে আমার ই চলে আসবে আসার পর টু দি পাওয়ার বসানোরও কোনো বিষয় নেই আগে থেকে একটু যে আই এন অর্থাৎ ইন্টারেস্ট রেট এবং টাইম ফ্রেমটাকে মাল্টিপ্লাই করে নিয়ে অর্থাৎ এখানে যেমন টাইম ফ্রেমটা 15 ইয়ার্স ইন্টু 0.08 এটা মাল্টিপ্লাই করে আমরা হচ্ছে গিয়ে বসাই দিব দিয়ে ইন দ্য সেম ওয়ে যেভাবে আমরা ইন্টারেস্ট রেট বের করেছি সেভাবে যদি বসে আমাদের ম্যাথটা হয়ে যাবে যেমন এখানে আমি একটু করে দেখাই আমার 10 লাখ এটার সাথে আমি ই বসাই দিব ই তারপরে 0.08 ইন্টু 15 এটা করলে আমার অ্যান্সার আসে হচ্ছে 1.2 সেটা বসালে আমার এখানে একটা অ্যান্সার চলে আসবে যেটা আসার কথা তো এইভাবে করবো এবার আসি এখানে এই ম্যাথসের যে টুইস্টটা যেটা সেটা একটু বুঝেন এই ম্যাথসের টুইস্টটা হচ্ছে গিয়ে অনেক সময় আমি এটা করি এখানে হয়তো ইয়ার বলেছি 15 বাট আমি আসলে বের করতে বলেছি ডিউ অ্যামাউন্ট আফটার 7 ইয়ার্স হতেই পারে যদি আমি বলি ডিউ অ্যামাউন্ট আফটার 7 ইয়ার্স তখন এই পি ই টু দি পাওয়ার আই এন এই এন এর জায়গায় 7 বসায় দেব এভাবে করব বা যদি আমি বলি 7 ইয়ার্স 3 মান্থ তাহলে 7 ইয়ার্স এর সাথে 3 মান্থটাকে যোগ করে যে সময়টা আসে সেভাবে 7 ইয়ার্স 3 মান্থ কিভাবে বের করব 3 মান্থ মানে হচ্ছে 3 ডিভাইডেড বাই 12 এটাতে মান্থে কনভার্ট করব প্লাস 7 এভাবে করে 7 ইয়ার্স 3 মান্থের ভ্যালু আমরা হচ্ছে গিয়ে বের করে আমরা আসলাম এইটাই সো দ্যাটস ইট আমরা হচ্ছে গিয়ে এইভাবে টাইম ফ্রেমটা বের করতে পারবো এখন আসি আজকের ক্লাস থেকে আমাদের কন্টিনিউয়াস অ্যাসাইনমেন্টে কি কি আসবে আজকের ক্লাস থেকে আমাদের কন্টিনিউয়াস অ্যাসাইনমেন্টে আসবে হচ্ছে গিয়ে এখন পর্যন্ত আমরা প্রথমে নাম কি ছিল কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে ছিলাম সো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে আমরা আজকে এক্সাম্পল 4 এন্ড 5 করেছি যেটা ম্যাথসটা আমরা সলভও করেছি একটা ম্যাথস আমরা ক্লাসে এক্সাম্পল 5 এক্সাম্পল 4টা সলভ করব তারপরে প্র্যাকটিস ম্যাথ 2 কাজ আজকে আমরা একটা নতুন আরেকটা বানায় ম্যাথস করেছি সো এটার নাম দেব প্র্যাকটিস ম্যাথ 2 প্র্যাকটিস ম্যাথ 2 বানায় নাম দিয়ে সেটার আন্ডারে আমরা আজকে যে ম্যাথসটা ব্রেকআউট রুমে সলভ করব সেটা আমার কন্টিনিউয়াস অ্যাসাইনমেন্টে কিন্তু থাকবে ওখানে আসবে দেন আমরা টাইটেল দিব হচ্ছে কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং পেজ 370 তে আছে বইয়ের দিয়ে ডেফিনেশনটা লিখবো যে হোয়াট ইজ কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং তারপরে যে এক্সাম্পল 8টা আছে এটা করব এবং এর সাথে এখন একটা প্র্যাকটিস ম্যাথ দিব আমি মানে একটা ম্যাথ বানাই দিব সেটাও করব সো লেখেন সাপোজ টাকা 12 লাখ is invested for 7 years at the rate of interest ম্যাম টাকা টাকা 12 লাখ 12 লাখ টাকা এখন একটা প্র্যাকটিস ম্যাথ দিচ্ছি ফর কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং এক্সাম্পল 8 তো সাথে আসবে তার সাথে এই প্র্যাকটিস ম্যাথটা মানে এই বানানো ম্যাথটা করতে হবে তো লেখেন সাপোজ টাকা 12 লাখ সাপোজ টাকা 12 লাখ is invested for suppose টাকা 12 lakh is invested for 7 years at the rate of 7.79% at the rate of 7.79% at the rate of 7979% interest ম্যাম compounded 7.79 না 7979 7.79 7.79 interest 7.79% interest 7.79% interest compounded quarterly continuously
7.79% interest compounded continuously. Compounded continuously. So first question টা হবে, what is the rate of effective interest? And the second question হবে, determine the value of original principal after 9 years. Determine the value of original principal after 9 years. Determine the value of original principal after 9 years. আপনি না জানেন এই ম্যাথসটা এইভাবে করে চাইলেই আমরা সঞ্চয়পত্র কিনি না, ওইটার ভ্যালু বের করতে পারবো যে কোনো সময়, যে আসলে কেন গভর্নমেন্ট এত ইন্টারেস্ট দেয়, কিভাবে এটা করে। তো সঞ্চয়পত্র ভ্যালু বের করার জন্য ইটস এ ভেরি গুড ওয়ে। আচ্ছা, ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ অরিজিনাল প্রিন্সিপাল আফটার 5 ইয়ার্স। আচ্ছা, এটা বের করবেন। ওকে, ম্যাম 5 না 9 ইয়ার্স? না সরি 9 ইয়ার্স, 9 ইয়ার্স, 5 ইয়ার্স কেন বলেছি। Ma'am, what was the first question again? What will be the rate of effective interest? Effective interest টা কত, আর বলেছে what will be the value of original principal after 9 years. ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম, এক্সাম্পল 8 এ e⁻12 এর মান দেয়া আছে ম্যাম 3.32011, এটা ম্যাম কিভাবে হলো ম্যাম? ঠিক বুঝছি না ম্যাম। e⁻12 না e⁻12, ক্যালকুলেটর প্রেস করে পেয়েছেন। এখন যেটা দিছেন এটাতে ফার্স্টে ইনভেস্টেড ফর 7 ইয়ার্স, আবার লাস্টে ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ আফটার 9 ইয়ার্স। ডিফারেন্ট ভ্যালু আমি চাইছি, সমস্যা নেই। আপনি জাস্ট যেখানে ও যেটা বুঝতে বলবেন পারছি, সেই দুইবার ওয়াইজ করতে হবে হচ্ছে। এটা, তাই না? হ্যাঁ, যেখানে যেটা চেয়েছি সেই ওয়াইজ হচ্ছে এন এর ভ্যালু বের করেন, এনটাও সেইটা ধরবেন। যদি আমি 9 বছরের জন্য চাই 9 বছরের জন্য আসবে, যদি ওকে ম্যাম, বুঝতে পারছি। ইফেক্টিভ ইন্টারেস্টের জন্য ডিফারেন্ট হবে। এটা কোন টাইম ফ্রেম, এটা কোনো ফ্যাক্টর না। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে ফেলেন। মেহেদি হাসান হিমেল, রাজিয়া আক্তার ইতি, জান্নাতুল ফেরদৌস, কেউ নাই? ওকে, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মাহবুবা তাবাসসুম। আচ্ছা, আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রত্যেকটা ক্লাসে লেটে জয়েন করেন কেন? আনমিউটের জন্য কথা বলতে মানে আনমিউটে প্রেজেন্ট বলছিলাম। আব্দুল্লাহ আল মামুন, আপনি প্রত্যেকটা ক্লাসে অনেক লেটে জয়েন করেন, হোয়াই? আমি আপনার প্রিভিয়াস সেমিস্টার আপনার কিছু কোর্স পেয়েছি, আপনাকে আমি আমার একটা কোর্সে পেয়েছি, আমি সেই ক্লাসে আমি দেখেছি আপনাকে কখনোই আমি অন টাইমে পেতাম না। গত সেমিস্টারে ম্যাম ক্লাসও খুব কম করেছেন এবং ক্লাসও খুব লেটে জয়েন করতেন। আমি আজকে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি কিন্তু মাঝখানে ওয়েটিং রুম অন করে দিয়েছি, যারা লেটে জয়েন করেন তাদের কাউকে অ্যাকসেপ্ট করি না, এটা একটু বলে দিলাম। ওকে, ঠিক আছে। মাহবুবা তাবাসসুম, প্রেজেন্ট ম্যাম। আবরার জারিফ আপন, জাহিদুল ইসলাম জিদান, ইয়েস ম্যাম। আফিয়া হাফিজ, ইয়েস ম্যাম। খন্দকার সাবিক, ইয়েস ম্যাম। সাইফুল ইসলাম ফাহিম, মোহাম্মদ সোহান আলী, ইসরাত ম্যাম সোহান আলী। ওকে, ইসরাত জান্নাত সাথী, ইয়েস ম্যাম। মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইয়েস ম্যাম। সাইয়েদ মোহাম্মদ হোসেন বাপ্পি, ইয়েস ম্যাম। মোহাম্মদ সাকিব, মোহাম্মদ সাকিব আছেন? আপনিও লেটে জয়েন করেছেন আজকে, যথেষ্ট লেটে। এটা লেট কাউন্ট করলাম, এটা আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিব না। আচ্ছা, আকিব মুরাদ, সাবিরা খানম, ইয়েস ম্যাম। সুলতানা আক্তার, ইয়েস ম্যাম। মিরাজুল ইসলাম রাফি, ইয়েস ম্যাম। আরিফুল ইসলাম, জান্নাতুল মাওয়া, ইয়েস ম্যাম। সাজ্জাদ হোসেন,
Yes, ma'am. আবু বকর সিদ্দিক, Yes, ma'am. জয়ন্তী বাসার জয়া, Yes, ma'am. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, Yes, ma'am. অন্তনুর ইসলাম অন্তর। আচ্ছা, অন্তরকে আমি ক্লাসে আজকে ব্রেকআউট রুমেও কোনো অ্যাক্টিভিটিজে পাই নাই, সো এটা তো রেকর্ডেড ভার্সন শুনবেন। তো এটা নেক্সট ক্লাসে আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে আপনি আসলে কোথায় ছিলেন। নাজমুন নাহার নীলা, আদারওয়াইজ আমি তো দুইটা ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স দিব না। Yes, ma'am. সাজিদ হাসান রাহাত, Yes, ma'am. আইরিন আক্তার রিয়া, Present, ma'am. অমরাবতী নূর চৌধুরী, Present, ma'am. সৌমিক ঘোষ, মোহাম্মদ মাহি মাহমুদ, Present, ma'am. তালহা রহমান, Present, ma'am. মোহাম্মদ মাসুদ বিন আমিন। ওকে, এমন কেউ আছেন যার রোলটাই আমি Yes, ma'am. ডাকিনি, আমি হচ্ছে Ma'am, কি তার Masud রোল bin কল Amin. করিনি, এরকম কিছু আছে? Ma'am, Shomi Ghosh present ছিল। আচ্ছা, Breakout সেটা room না, মানে ছিল। রোল হচ্ছে আমি রোল কলই করি না, মানে তার অ্যাটেন্ড মানে কাজ এই যে বলেছিলাম। আচ্ছা, তার কারোরই মিসিং নেই। ঠিক আছে, তাহলে এখন সবাই ক্লাসটা শেষ করে দ্রুত যে হচ্ছে ব্রেকআউট রুমের Ma'am, অ্যাক্টিভিটিজ এর জন্য ওটা সাবমিট করে ফেলেন। আগে ওটা করো, ওটা এখন আপনার হেডেক। Ma'am. সবার Ma'am, আগে Masud bin Amin ছিল। Sorry, 94. ম্যাম আমি ছিলাম, আমি আসলে আনমিউটে প্রেজেন্ট বলতেছিলাম আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এখন তাহলে সবাই ব্রেকআউট রুমের ওই যে ফোল্ডারে এই যে ম্যাথসটা সলভ করেছেন খাতাটার উপরে নিজের পেজটার উপরে নিজের নাম আর আইডিটা লিখবেন, লিখে হচ্ছে কি এখন ওটা সাবমিট করে ফেলেন। এটা কিন্তু বারবার বলছি, তো এটা দ্রুত করেন। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। Ma'am, Masud bin Amin সাবমিট দিয়েছেন করে ma'am। দিয়েছি। Hello, Ma'am, ma'am.